ขโมยจรันเตะบังจีเรื่องนิเตียนขโมยขมายเดเป็นนิยมครั้งในกัมพูชีจีพิเศษตามระยะวิดีโอนิเตียนหนึ่งปรมีนเพลงนิเตียนในเลย YouTube เนื้อบรรดาสังคมเรื่องนี้ไอเลยจุ่มเนื้อทามนุษย์ได้สลับดอยรันเตะบังจีพิเศษสลับมันตอนบานเรียบกาหรือมีนกรรมอักรกวิญญาณมันสงบอาจคล้ายจีขโมยร้องหรือตามส่องซึกดอยเล็กล้างขนมตุ่มรงขโมยจรันเตะบังหรือมีนคลันแชะสำเร็งพโกหรือเพลืองคิ้วขยิ้มเสเซกำนายเรื่องคล้ายแบบในเตียนขโมยขม้าอาซอสดแหวงหนึ่งครั้งดำใบไอซอมสรอบหนึ่งสำนาขโมยรันเตะบันเนื้อภูมิโตดมวยขนมแขดกำปงชนังชนำปีปวนมีนบรอไว้ขเมงมาแนกชมโซเพียจีกรพเตะเจ็ดล้อหนึ่งจอบเจ็ดหนึ่งขเมงใส่มาแนกชมสุดจีเนื้อภูมิเจ็ดคางปูเกสลันขยะครั้งหายกรุงหนึ่งรีบกาขนระยะเปลปีใบทางไอเด็ดโซเพียจิมโนอุสาโจเจ็ดจุยอปกมาได้เถื่อสายหนึ่งตั้งตานิเยธาคิมหนึ่งเรียบกาอ่อยบานหายรูปนิ้วสบายจิมวยสุจีระหดดัลจ้าบรรใต้ทางไงมวยเป้สุเพียกำปุงเคลียงโกเนื้อสายเมฆเงิดขมายเงิดช้อลบอกครั้งหนึ่งพโกหลอนครั้งเกปริญญาปริญญานอมโกตลอดแท้บรรใต้รันแต้มวยดมบานบันจกมาดอเกดอยพทอลสุเพียสลับเพลียมเรียงกายแฉะขมายซอกแฉะหนึ่งมีนคลันแฉะสระแหนพุ่มบานมาจบจุ้มซอกสดายครั้งพวกเกสลับมันทางไงเรียบกาหนึ่งมันต้อนบานเรียบกาสลันเกบานมันจอกสุเพียในกระบายสลายได้เจ๊กันไหลเกสลับดอยเถื่อบนติดตุ้ยพวกครูซากระริกระบรรทอปีบรรเจาะบานปนมันทั้งไงเรื่องจำไหลบานกาดลางเนื้อเปรมีนเพลียงเพลียกหรือพโกร้อนเนี่ยพุ่มจับประดามขึ้นสมอมนุษย์มันอยากดาในสลายเรียงกายแฉะขมายสอกจังก้มหนึ่งมีนเพลียงเคี้ยวพลื้ในจุ่มวิงคลวนเวียดายืดแต่กั้นพิเทสุจีให้โชว์ในมุกพิเทสำเลืองเมือได้พิเนกระหอมหนึ่งมีนคลันแฉะคลังสุจีเขินเวียสลายกลางบรรใต้วีมันเยเอาไว้กรนแต่เลือกได้แฉะจึงโอเตอร์พโนรุดบัตแต่ของเพลียงเราเปลี่ยนมินโกหรือเพลียงแคลกขมอดยันแตะใบหนึ่งเล็กลางวีมันสำลับนาบรรใต้เถื่อนาเคยเตยชื่อกบาลครั้งเหนือตังคลวนหนึ่งลิสำเลียงเสพทาเรียบกาสุจีชื่อถงนเราดามันไอกรอบปีแกรปลัวร้อยยบเลี้ยงเนียงเคยเวียชัวในมุกแท้สำเลียงมันเนียงโดยเพนกโปปิ้งโดยการสอกสดายหนึ่งกาจองบานเนี่ยภูมิเยธาวิจิวิญญาณสุเพียได้สลับมุนเรียบกาโดยชนะวีมันสงบหนึ่งการลบมาตามสุจีนำไปส้มอันเนียงเรียบกาจมวยเวียหรืออุเทศบอลไอเวียเนี่ยภูมิบันเรียบจอมปิธีบนทมโซถออดเตอร์ดาววิญญาณสุเพียหนึ่งเฟื่ออปีปีเปียสระเมาเรียบกาขมาวเอาสุจีโดยปรารูปทอดสุเพียหนึ่งสมปุดกระหอมสุชียุมสาวสไตล์ปนตายสำรัดเจ็ดเฟอดำไปเอาวิญญาณสุเพียบานสกอบสงัดขน้องเป็นปิธีเมียนพโกลวนคลังปนตายบรรทอปิโสดท่อหนึ่งอุดตึกบนสำเล้งพโกสงัดหนึ่งขมาวเดินเตียบัญแรงเล็กลางเตียดสุเชียบานรัวเนอดอยสอนติเพียบปนตายรอลเปงเมียนเพลียงเนียงแตงแต่เตยพโนดักทูบหนึ่งนิเยธาสุเพียเทียมเรียบกาจมูกหยะหายสมสำรักสงบสงัดเตยเรื่องนี้บานคลายจิเปียกจะชามอารามเนอภูมิหนึ่งไตรบานิเตียนบรรต่อชีเมเรียนทาวิญญาณได้สลับมนบานสำรักสุปเปิลหรือมีนกรรมอักรอบอาจคล้ายจีขมอยดันเตะบังระโหดดอตตูบานกาโอเติร์บนหนึ่งก้าสมโตปีมโนรัวบรรทอดไปทางไงบรรโจสุเพียภูมิทางมวลมีนเพียบสงบสงัดแต่บรรดาอซอนโอปกมาได้สุเพียโซกสไตล์คลังบรรใต้พวกเกเกรกรอมันอาจฟื้นบรรทมหรือสร้างพโนล้อบานเตเกกรองแต่ดักทมอโต้ยมวยนึ่งดำเชิงมวยดำในเลิฟพโนรู้ตลบมุกเตฟิงสุจีได้จิกุสใน5ระบบสุเพียบานยุ่มสาวสไตล์รอไทยระหดดอกในกระหอมหนึ่งซอยตั้งคลวนเนียงแต่งแต่เตยพโนดักกาปรีหนึ่งนิเอกสับทาสุเพียเคลี้ยงเนื้อแต่รงจำหยักเบิร์นอยากเนื้อเมียนชีวิตเยืองหนึ่งรีบกาหายปันแต้ในจบได้เมียนเพลียงแถลงครั้งจีเลือกดำบงบรรต่อปีบรรโจเรื่องจำลายบานจับตามสุชีกำปงเด็กในครั้งเปียสรับแต่ลือสำเร็จปะกูลอนครั้งในข้างไกลให้มีนคลันแชะสระหอยโจมาครองบรรทบเนียงพญาลางบากบังอวยเมอเคยสระเมามนุษย์มันอยากโชว์ในกรอมดำถนอดข้างหมุกเปียเรียงกายแชะขมายซอกจังเกาเนื้อเมียนเผลือนเขียวตัวผลือในจุ่มเวงครวนเวียมันพลาตีกรอนแต่สำลังหมอกเนียงให้เลือกใดแชะเมื่อลางด้วยชีจังอ่อนตัวพโนสุชีสลายกลางปันแต่สำเลงเนียงเตยปะกูลอนบังรุยเวียบัดแต่คลองเพลียงปรึกษาสุชีพระมาได้ทาเนียงเคยสุเพียปันแต่มันแมนชีสุเพียธรรมดาคือชีสุเพียได้แช่ขมายเนืองเมียนเพลืองเขี้ยวในจุ่มเริงคลวนมาได้เนียงไพคลังเตยปรับแหนกภูมิห้อยแหนกจ้านิเยธานี่คือจีขมาวดันแทบบันเวียสลับมนเรียบกาวิญญาณมันสงบสงัดโดยชนะเวียตลอดมาตามสุจีนำใบส้มเอาเนียงเรียบกาจมวยเวียหรืออุตตลบนเอาเวียไอบานตรำเตยทั้งไงกันลองเตอรอเป้เมียนเพลียงหรือโกขมอดรุนเตะบันหนึ่งลิตรลาง
វាមិនចូលផ្ទះប៉ុន្តែឈរនៅក្រោមដើមត្នោតឬនៅក្បែរផ្លូវតាភ្នោសម្លឹងមកផ្ទះស៊ូជីអ្នកភូមិខ្លះឃើញវាដើរតាមផ្លូវស្រែទៅកាន់ភ្នោរួចត្រឡប់មកវិញដោយមានសំឡេងខ្សឹបថារៀបការលាជាមួយសំឡេងផ្គរស៊ូជីកាន់តែឈឺធ្ងន់មិនអាចញ៉ាំអាហារមិនអាចដេកលក់ព្រោះរយប់ភ្លៀងនាងតែងតែឃើញវាឈរនៅមុខបង្អួតលើកដៃឆេះដូចជាសុំឲ្យនាងចេញមកអ្នកភូមិចាស់បានប្រមូលគ្នាសម្រេចថាត្រូវធ្វើអភិពិព័រណ៍សមោលរៀបការខ្មោចដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណសុភាបានស្ងប់ស្ងាត់ពួកគេបានរៀបចំពិធីតូចមួយនៅភ្នោដាក់រូបថតសុភាសម្ពុតក្រហមផ្កានិងអាហាររួចស៊ូជីស្លៀកសម្ពុតក្រហមអង្គុយនៅមុខភ្នោដោយយំសោកស្ដាយព្រះសង្ឃមកសូត្រធម៌ឧទ្ទិសបុណ្យនិងអធិដ្ឋានឲ្យវិញ្ញាណសុភាបានទៅកាន់សុគតិក្នុងពេលសូត្រមានផ្គរលាន់ខ្លាំងមួយដងប៉ុន្តែបន្ទាប់មកភ្លៀងឈប់មេឃស្អាតនិងមានក្លិនផ្កាស្រស់ហ៊ុយមកជំនួសក្លិនឆេះស៊ូជីមានអារម្មណ៍ថាមានខ្យល់ត្រជាក់ប៉ះមុខដូចជាមាននរណាម្នាក់អោបនាងស្រាលរួចបាត់ទៅនាងញញឹមតិចហើយនិយាយថាសុភាខ្ញុំរៀបការជាមួយអ្នកហើយសូមសម្រាប់ស្ងប់ស្ងាត់ទៅបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះខ្មោចក្រន្តែបាញ់លីងលេចឡើងទៀតស៊ូជីបានជាសះស្បើយរស់នៅដោយសន្តិភាពប៉ុន្តែនាងមិនរៀបការជាមួយនរណាទៀតទេហើយរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃបុណ្យផ្សេងនាងតែងតែទៅភ្នោដាក់ធូបផ្កានិងនិយាយថាសុភាខ្ញុំនៅតែនឹកណាស់រឿងនេះបានคล้ายជាពាក្យចចាមអារាមនៅតាមភូមិជុំវិញនិងត្រូវបាននិទានបន្តជាមេរៀនថាវិញ្ញាណដែលស្លាប់មុនបានសម្រេចសុបិនឬមានកម្មអាក្រក់អាចคล้ายជាខ្មោចរន្ទះបានរហូតដល់ទទួលបានការឧទ្ទិសបុណ្យនិងការសម្ទោសពីមនុស្សរស់ហើយរាល់ពេលមានផ្គរឬភ្លៀងធ្លាក់អ្នកភូមិតែងតែនិយាយគ្នាថាកុំនិយាយអំពីខ្មោចរន្ទះបានព្រោះវាអាចលឺហើយត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីពិធីរៀបការសមោលនិងការឧទ្ទិសបុណ្យធំស៊ូជីបានជាសះស្បើយបន្តិចម្ដងនាងលែងឈឺក្បាលលែងញ័រលែងមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីត្រជាក់ប៉ះស្បែករយប់ភ្លៀងនាងចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មករស់នៅធម្មតាជួយឪពុកម្ដាយធ្វើការងារផ្ទះនិងទៅធ្វើស្រែជាមួយគេនាងភូមិចាប់ផ្ដើមជឿថាវិញ្ញាណសុភាបានទទួលការសំទោសនិងការរៀបការសមោលដូច្នេះវាបានស្ងប់ស្ងាត់ហើយលែងត្រឡប់មកវិញទៀតរាល់ពេលមានភ្លៀងឬផ្គរគេមិនសូវភ័យខ្លាចដូចមុនទៀតទេព្រោះគ្មានក្លិនឆេះគ្មានភ្លើងខៀវគ្មានស្រមោលឆេះខ្មៅលិតឡើងនៅក្រោមដើមត្នោតទៀតឡើយប៉ុន្តែមិនដល់មួយឆ្នាំផងនៅឆ្នាំ2001រឿងចម្លែកបានកើតឡើងម្ដងទៀតកាន់តែខ្លាំងជាងមុនយប់មួយដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងផ្គរលាន់ខ្លាំងបំផុតតាំងពីសុភាស្លាប់មកស៊ូជីកំពុងដេកនៅក្នុងបន្ទប់ស្រាប់តែឮសំឡេងគោះទ្វារផ្ទះខ្លាំងដូចជាមាននរណាម្នាក់កំពុងស្រែកហៅនាងភ័យខ្លាំងក្រោកឡើងបើកទ្វារឃើញគ្មាននរណាទេប៉ុន្តែមានក្លិនឆេះខ្លាំងជាងមុនហើយនៅលើដីមុខទ្វារមានស្នាមដៃឆេះខ្មៅមួយដូចជាមាននរណាម្នាក់បានប៉ះទ្វារដោយដៃឆេះពីថ្ងៃនោះមកខ្មោចរន្ទះបាញ់បានត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែមិនមែនឈរសម្លឹងទៀតទេវាចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងជាងមុននៅពេលមានផ្គរវាលេចឡើងនៅក្បែរភ្នោដើរទៅមករួចត្រឡប់មកផ្ទះស៊ូជីហើយគោះទ្វារខ្លាំងរហូតដល់ទ្វារញ័រម្ដាយស៊ូជីភ័យខ្លាំងទៅរកអ្នកចាស់ហើយអ្នកចាស់និយាយថាពិធីរៀបការស្រមោលមុនមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេវិញ្ញាណសុភានៅតែមិនស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះស៊ូជីមិនទាន់បានរៀបការពិតប្រាកដជាមួយគេឬមិនទាន់បានសន្យាថានឹងមិនរៀបការជាមួយនរណាទៀតវាចង់ឲ្យស៊ូជីស្លាប់តាមដើម្បីរៀបការជាមួយគេនៅឋានតបសួគ៌ស៊ូជីកាន់តែភ័យរហូតដល់មិនហ៊ានចេញពីផ្ទះមិនហ៊ានដេកតែម្នាក់ឯងនាងចាប់ផ្ដើមឈឺធ្ងន់ម្ដងទៀតមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយច្របាត់ទ្រូងនិងឃើញសុពិនថាសុភាមកឈរនៅមុខនាងដៃឆែលើកមកចាប់ដៃនាងហើយនិយាយថាស៊ូជីខ្ញុំរងចាំញាក់យូរណាស់ហើយមកជាមួយខ្ញុំទៅយើងនឹងរៀបការនៅឋានតបសួគ៌នាងភ្ញាក់ឡើងដោយស្រែកហើយមានស្នាមដៃឆែទូតមួយនៅលើកដៃដែលឈឺរលាកអ្នកភូមិភ័យស្លន់ស្លាប្រញាប់រៀបចំពិធីបុណ្យធំជាងមុននាំព្រះសង្ឃច្រើនអង្គមកសូត្រធ្វើអភិពិវាសស្រមោលម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះពួកគេបានសន្យាថាស៊ូជីនឹងមិនរៀបការជាមួយនរណាទៀតទេរហូតដល់ស្លាប់ដើម្បីឧទ្ទិសជីវិតនាងឲ្យសុភាក្នុងពេលពិធីមានផ្គរលាន់ខ្លាំងបំផុតភ្លៀងផ្គរបាំងជាប់មុខជិតភ្នោប៉ុន្តែមិនបាញ់ដល់នរណាទេបន្ទាប់ពីសូត្ររួចស៊ូជីមានអារម្មណ៍ស្រាលហើយនិយាយថាគាត់បានទៅហើយគាត់ញញឹមមកខ្ញុំរួចបាត់ទៅក្នុងភ្លើងខៀវចាប់ពីថ្ងៃនោះមកខ្មោចរន្ទះបាញ់លែងលេចឡើងទៀត
សុជីបានរស់នៅដោយសន្តិភាពមិនរៀបការជាមួយនរណាប៉ុន្តែនាងតែងតែទៅភ្នោដាក់ធូបនិងនិយាយថាសុភាយើងរៀបការហើយខ្ញុំនឹងរងចាំញ៉ាំនៅទីនេះអ្នកភូមិបានរៀនសូត្រថាវិញ្ញាណដែលស្លាប់ដោយរន្ទះបាញ់នឹងមិនទាន់សម្រេចសុបិនត្រូវការឧទ្ទិសបុណ្យនិងការសន្យាពីមនុស្សរស់ទើបអាចស្ងប់ស្ងាត់បន្ទាប់ពីពិធីរៀបការស្រមោលលើកទី2និងការសន្យាដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់សុជីថានឹងមិនរៀបការជាមួយនរណាទៀតទេភូមិទាំងមូលមានអារម្មណ៍ថារឿងរ៉ាវនេះបានចប់សពគ្រប់ផ្គរឡាននិងភ្លៀងធ្លាក់នៅតែកើតមានដដែលប៉ុន្តែគ្មានក្លិនឆេះគ្មានភ្លើងខៀវគ្មានស្នាមដៃឆេះនៅមុខទ្វារគ្មានសំឡេងគក់ទ្វារខ្លាំងៗនិងគ្មានស្រមោលឆេះខ្មៅលើកឡើងនៅក្រោមដើមត្នោតធាតុឡើយសុជីបានត្រឡប់មករស់នៅធម្មតាទោះបីនាងនៅតែសោកស្ដាយនិងនៅតែមានស្នាមដៃឆេះតូចមួយនៅលើកាត់ដៃដែលឥឡូវคล้ายជាស្នាមជាប់ជាប្រចាំប៉ុន្តែឡើងឈឺនាងចាប់ផ្ដើមជួយឪពុកម្ដាយធ្វើការងារនិងតែងតែទៅភ្នូររាល់ក្មេបុណ្យដាក់ធូបផ្កានិងអាហារតិចតួចរួចអង្គុយនិយាយខ្សឹបថាសូភាយើងលៀបការហើយខ្ញុំនឹងរងចាំអ្នកនៅទីនេះរហូតដល់ខ្ញុំได้ជួបអ្នកវិញឆ្នាំកំឡងទៅស៊ូជីមិនរៀបការជាមួយនរណាទៀតទេនាងរស់នៅដោយសន្តិភាពប៉ុន្តែតែងតែមានអារម្មណ៍ថាមាននរណាម្នាក់កំពុងមើលនាងពីចម្ងាយជាពិសេសនៅពេលមានភ្លៀងតិចៗវាមិនមែនជាភាពភ័យខ្លាចទៀតទេជាភាពស្ងប់ស្ងាត់បែបស្នេហាចាក់ដែលនាងទទួលយកបានអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមនិយាយថាស៊ូជីបានរៀបការជាមួយខ្មោចហើយដូច្នេះវិញ្ញាណសុភាបានសម្រឹកស្ងប់ស្ងាត់និងការពារនាងពីចម្ងាយនៅឆ្នាំ2010មានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមួយយប់ផ្គត់ឡានខ្លាំងនិងខ្យល់បក់ខ្លាំងស៊ូជីវ័យជាង30ឆ្នាំកំពុងអង្គុយនៅមុខផ្ទះសម្លឹងមើលភ្លៀងស្រាប់តែមានខ្យល់ត្រជាក់បក់មកស្រាលនាំមកនៅក្លិនផ្កាស្រស់ជំនួសក្លិនឆេះនាងមានអារម្មណ៍ថាមានដៃកក់ក្រៅមួយប៉ះស្មារួចមានសម្លេងខ្សឹបតិចៗនៅជ្រុងត្រចៀកស៊ូជីខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយសូមរស់នៅល្អខ្ញុំនឹងមើលថែញ៉ាក់ពីចម្ងាយស៊ូជីញញឹមទឹកភៀកហូរប៉ុន្តែជាទឹកភៀកសប្បាយចិត្តនាងលើកដៃឡើងដូចជាចង់កាន់ដៃនោះប៉ុន្តែវាបាត់ទៅក្នុងខ្យល់បន្ទាប់ពីយប់នោះស៊ូជីមិនដែលឃើញឬលឺអ្វីអំពីខ្មោចរន្ទះបាញ់ទៀតទេទោះបីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយឆ្នាំក្រោយស៊ូជីបានរស់នៅដោយសន្តិភាពរហូតដល់វ័យចំណាស់នាងមិនរៀបការមិនមានកូនប៉ុន្តែនាងមានជីវិតដែលពោពេញដោយការចងចាំនិងការស្រឡាញ់ដែលមិនដែលរលត់នៅថ្ងៃចុងក្រោយរបស់នាងមានភ្លៀងតិចៗធ្លាក់នាងដែកនៅលើគ្រែញញឹមតិចៗរួចខ្សឹបថាសូភាខ្ញុំមកហើយយើងនឹងនៅជាមួយគ្នាពេញមួយជីវិតក្រោយនាងបានស្លាប់ដោយសន្តិភាពដោយមានញញឹមនៅលើមុខអ្នកភូមិបានបញ្ចុះនាងនៅក្បែរភ្នោសុភាដោយដាក់រូបថតពួកគេជាមួយគ្នានិងធ្វើបិណ្ឌធំមួយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកគ្មាននរណាឃើញខ្មោចរន្ទះបាញ់នៅភូមិនេះទៀតទេរឿងខ្មោចរន្ទះបាញ់បានបញ្ចប់ដោយស្នេហាដែលឆ្លងកាត់ជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់វាបានក្លាយជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកភូមិថាវិញ្ញាណដែលស្លាប់ដោយរន្ទះបាញ់នឹងមិនទាន់សម្រេចសុបិនស្នេហាអាចត្រឡប់មកវិញក្នុងទម្រង់ខ្មោចរន្ទះបាញ់រហូតដល់ទទួលបានការសន្យាការឧទ្ទិសបុណ្យនិងការស្រឡាញ់ដែលពិតប្រាកដហើយនៅពេលមានផ្គរលាន់ឬភ្លៀងធ្លាក់អ្នកភូមិតែងតែនិយាយគ្នាថាសុភានិងសុជីបាននៅជាមួយគ្នាហើយកុំរំខានពួកគេទៀតបន្ទាប់ពីពិធីរៀបការស្រមោលលើកទី2និងការសន្យាដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់សុជីថានឹងមិនរៀបការជាមួយនរណាទៀតទេរឿងរ៉ាវនៃខ្មោចរន្ទះបាញ់បានស្ងប់ស្ងាត់ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែសុជីបានត្រឡប់មករស់នៅធម្មតាវិញទោះបីនាងនៅតែមានស្នាមដៃចេះតូចមួយលើកត់ដៃដែលលីឡៃคล้ายជាស្នាមជាប់ជាប្រចាំប៉ុន្តែឡើងឈឺនិងឡើងរលាកនាងចាប់ផ្ដើមជួយឪពុកម្ដាយធ្វើស្រែចិញ្ចឹមមាន់និងធ្វើការងារផ្ទះដោយមិននិយាយច្រើនប៉ុន្តែតែងតែមានញញឹមតិចៗនៅលើមុខដូចជាមានអ្វីមួយក្នុងចិត្តនាងបានស្រាលឡើងឆ្នាំកន្លងទៅស៊ូជីមិនរៀបការជាមួយនរណាទេនាងរស់នៅដោយសន្តិភាពមិនមានកូនមិនមានគ្រួសារថ្មីប៉ុន្តែនាងមិនដែលអស់សង្ឃឹមឬសោកសៅខ្លាំងពេកទេរាល់ថ្ងៃបុណ្យផ្សេងឬថ្ងៃដែលមានភ្លៀងតិចៗនាងតែងតែទៅភ្នោដាក់ធូបផ្កាព្រៃនិងអាហារតិចតួចរួចអង្គុយនៅមុខភ្នោនិយាយខ្សឹបថាសុភាយើងរៀបការហើយខ្ញុំនៅតែរស់នៅល្អដោយដែលអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្នកកុំព្រួយអំពីខ្ញុំទៀតសូមសម្រាប់ស្ងប់ស្ងាត់ទៅអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាថាស៊ូជីបានរៀបការជាមួយខ្មោចហើយវិញ្ញាណសុភាបានក្លាយជាអ្នកការពារនាងពីចម្ងាយពេលខ្លះនៅពេលមានភ្លៀងតិចអ្នកភូមិខ្លះឃើញភ្លើងខៀវតូចមួយភ្លឺនៅក្បែរភ្នោប៉ុន្តែវាមិនគួរឲ្យខ្លាចទេជាភ្លើងដែលភ្លឺសាតដូចជាពន្លឺធូបឬពន្លឺផ្កាយដែលគេជឿថាជាសញ្ញាថាសុភាកំពុងមើលថែស៊ូជីនិងភូមិពីចម្ងាយនៅឆ្នាំ2025ស៊ូជីមានវ័យជាង40ឆ្នាំសក់ចាប់ដើមសក់ប៉ុន្តែនាងនៅតែមានសុខភាពល្អនិងចិត្តស្ងប់ស្ងាត់
យប់មួយដែលមានភ្លៀងតិចៗធ្លាក់នាងអង្គុយនៅមុខផ្ទះសម្លឹងមើលផ្លូវទៅភ្នោស្រាប់តែមានខ្យល់ត្រជាក់បុកមុខស្រាលៗនាំមកនូវក្លិនផ្កាស្រស់និងក្លិនក្រអូបតិចៗដែលនាងធ្លាប់ស្គាល់ពីសម័យសុភានៅមានជីវិតនាងមានអារម្មណ៍ថាមានដៃកោះក្តៅមួយប៉ះស្មារួចមានសម្លេងសឹបតិចៗនៅក្នុងត្រចៀកសុជីខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយអ្នករួនបានល្អណាស់ខ្ញុំនឹងរងចាំអ្នកនៅទីនោះនាងបានស្លាប់ដោយសន្តិភាពដោយមានញញឹមនៅលើមុខអ្នកភូមិបានបញ្ចុះនាងនៅក្បែរភ្នោសុភាដោយដាក់រូបថតពួកគេជាមួយគ្នានិងធ្វើបិណ្ឌធំមួយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកគ្មាននរណាឃើញខ្មោចរន្ទះបាញ់នៅភូមិនេះទៀតទេរឿងខ្មោចរន្ទះបាញ់បានបញ្ចប់ដោយស្នេហាដែលឆ្លងកាត់ជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់វាបានក្លាយជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកភូមិថាវិញ្ញាណដែលស្លាប់ដោយរន្ទះបាញ់នឹងមិនទាន់សម្រេចសុពិនស្នេហាអាចត្រឡប់មកវិញក្នុងទម្រង់ខ្មោចរន្ទះបាញ់រហូតដល់ទទួលបានការសន្យាការឧទ្ទិសបុណ្យនិងការស្រឡាញ់ដែលពិតប្រាកដហើយនៅពេលមានផ្គរលាន់ឬភ្លៀងធ្លាក់អ្នកភូមិតែងតែនិយាយគ្នាថាសុភានិងសុជីបាននៅជាមួយគ្នាហើយកុំរំខានពួកគេទៀតបន្ទាប់ពីពិធីរៀបការស្រមោលលើកទី2និងការសន្យាដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់សុជីថានឹងមិនរៀបការជាមួយនរណាទៀតទេរឿងរ៉ាវនៃខ្មោចរន្ទះបាញ់បានស្ងប់ស្ងាត់ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែសុជីបានត្រឡប់មករស់នៅធម្មតាវិញទោះបីនាងនៅតែមានស្នាមដៃចេះតូចមួយលើកដដៃដែលលីឡៃคล้ายជាស្នាមជាប់ជាប្រចាំប៉ុន្តែឡើងឈឺនិងឡើងរលាកនាងចាប់ផ្ដើមជួយឪពុកម្ដាយធ្វើស្រែចិញ្ចឹមមាន់និងធ្វើការងារផ្ទះដោយមិននិយាយច្រើនប៉ុន្តែតែងតែមានញញឹមតិចៗនៅលើមុខដូចជាមានអ្វីមួយក្នុងចិត្តនាងបានស្រាលឡើងឆ្នាំកន្លងទៅសុជីមិនរៀបការជាមួយនរណាទេនាងរស់នៅដោយសន្តិភាពមិនមានកូនមិនមានគ្រួសារថ្មីប៉ុន្តែនាងមិនដែលអស់សង្ឃឹមឬសោកសៅខ្លាំងពេកទេរាល់ថ្ងៃបុណ្យផ្សេងៗឬថ្ងៃដែលមានភ្លៀងតិចៗនាងតែងតែទៅភ្នោដាក់ធូបផ្កាព្រៃនិងអាហារតិចតួចរួចអង្គុយនៅមុខភ្នោនិយាយខ្សឹបថាសុភាយើងរៀបការហើយខ្ញុំនៅតែរស់នៅល្អដោយដែលអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្នកកុំព្រួយអំពីខ្ញុំទៀតសូមសម្រាប់ស្ងប់ស្ងាត់ទៅអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាថាសុជីបានរៀបការជាមួយខ្មោចហើយវិញ្ញាណសុភាបានក្លាយជាអ្នកការពារនាងពីចម្ងាយពេលខ្លះនៅពេលមានភ្លៀងតិចអ្នកភូមិខ្លះឃើញភ្លើងខៀវតូចមួយភ្លឺនៅក្បែរភ្នោប៉ុន្តែវាមិនគួរឲ្យខ្លាចទេជាភ្លើងដែលភ្លឺសាតដូចជាពន្លឺធូបឬពន្លឺផ្កាយដែលគេជឿថាជាសញ្ញាថាសុភាកំពុងមើលថែសុជីនិងភូមិពីចម្ងាយនៅឆ្នាំ2025សុជីមានវ័យជាង40ឆ្នាំសក់ចាប់ផ្ដើមសក់ប៉ុន្តែនាងនៅតែមានសុខភាពល្អនិងចិត្តស្ងប់ស្ងាត់យប់មួយដែលមានភ្លៀងតិចធ្លាក់នាងអង្គុយនៅមុខផ្ទះសម្លឹងមើលផ្លូវទៅភ្នោស្រាប់តែមានខ្យល់ត្រជាក់បុកមុខស្រាលៗនាំមកនូវក្លិនផ្កាស្រស់និងក្លិនក្រអូបតិចៗដែលនាងធ្លាប់ស្គាល់ពីសម័យសុភានៅមានជីវិតនាងមានអារម្មណ៍ថាមានដៃកោះក្តៅមួយប៉ះស្មារួចមានសម្លេងសឹបតិចៗនៅក្នុងត្រចៀកសុជីខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយអ្នករួនបានល្អណាស់ខ្ញុំនឹងរងចាំអ្នកនៅទីនោះ